looking about heaven. ఉదయ కాలంలో మనం స్వర్గం గురించి పరలోకం గురించి మనం చూస్తున్నాం. We've been looking about the hope of heaven. మన పరలోకం యొక్క నిరీక్షణ గురించి మనం చూశాం. And we've seen about the inhabitants of heaven. సో అక్కడ ఉండేటువంటి వారి గురించి నివసించే వారి గురించి చూశాం. And while we were looking at the inhabitants of heaven, సో అక్కడ నివసించే వారి గురించి చూసినప్పుడు we saw that God will be there. అక్కడ దేవుడు ఉంటాడని, Jesus Christ will be there. యేసు ప్రభువు అక్కడ ఉంటాడని, Angels will be there. దేవదూతలు అక్కడ ఉంటారని చూశాం. Many of our loved ones will be there. మన తెలిసినటువంటి మన ప్రియులు కూడా అక్కడ ఉంటారని చూశాము. And we will also be there. మనం కూడా అక్కడ ఉండబోతాం. And we will live for eternity over there. అక్కడ మనం నిత్యము జీవిస్తాం. There is no death. అక్కడ మనకు మరణం ఉండదు. See in John chapter 12. సో యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయంలో And verse 26. 26వ వచనం. Jesus Christ said, "Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me." ఒక నన్ను సేవించిన ఎడల నన్ను వెంబడింపవలను, అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉందో అక్కడ నా సేవకుడును ఉండును. ఒక నన్ను సేవించిన ఎడల నా తండ్రి అతన్ని కనపరచును. Because he is alive forevermore, ఆయన ఎప్పుడు నిత్యం ఉండేటువంటి వాడు. we will also be alive with him forevermore over there. సో మనం కూడా ఆ విధంగా నిత్యము అక్కడ ఉండబోతాము. See, this was the prayer of the Lord Jesus Christ. ఇది యేసు ప్రభు యొక్క ప్రార్థన అయినది. John chapter 17, యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో verse 24. 24వ వచనం. Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory and the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. తండ్రి నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారును నాతో కూడా ఉండవలనని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నా మహిమను వారు చూడవలనని కోరుచున్నాను. So this is the prayer of the Lord Jesus Christ. ఇది యేసు ప్రభు యొక్క ప్రార్థన అయినది. That those you have given me to be with me where I am. సో నాకు నువ్వు అనుగ్రహించినటువంటి వారు నేను ఎక్కడైతే ఉన్నానో వారు కూడా అక్కడ ఉండాలని. It is his desire that we should stay with him ఆయన forever. యొక్క కోరిక ఏంటంటే మరి ఆయన ఉన్న చోట మనం ఉండాలని. And he has said in John chapter 14, I go and prepare a place for you. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో ఏమన్నాడంటే నేను వెళ్ళి మీకు స్థలం ఒక సిద్ధపరుస్తానని. We can read it. John chapter 14 యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం and verses 1 to 3. 1 నుంచి 3 వచనాల వరకు. Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So not only does he have this desire to stay with us, సో ఆయన మనతో పాటు ఉండడం అనేటువంటి కోరికే కాకుండా he is preparing a place for us, ఆయన మన గురించి నివాస స్థలం సిద్ధపరుస్తున్నాడు. and he will come back personally to take us with him. ఆయనంతటా ఆయన ఇక్కడికి ఈ లోకంలోకి వచ్చి మనం తీసుకెళ్తాడు. How much he loves us that he is going to come personally. ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఇక్కడ తీసుకెళ్ళడానికి సిద్ధపరుస్తున్నాడు. He is not going to send a Gabriel or a Michael to come and take us. అయితే ఆయన ఎవరినో ఒక దేవదూతను కానీ గేబ్రియల్ కానీ ఇక్కడ పంపించి మనం తీసుకెళ్ళడానికి కాదు కానీ But he is coming personally to take us. ఆయన వ్యక్తిగతంగా వచ్చి మనం తీసుకెళ్ళబోతున్నాం. And we will stay with him for eternity. మనం అక్కడ అతనితో పాటు నిత్యత్వం ఉంటాం. Because it says he who has the son has life. ఎవరైతే కుమారుని కలిగి ఉంటారో వారు జీవం కలిగినటువంటి వారు. It is not that one day we will get eternal life. అట్లా మనం ఏదో ఒక దినాన మనం పరలోకానికి మనం వెళ్తామని కాదు కానీ The day we accepted the Lord Jesus Christ as our personal savior, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువును మన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించామో that day we already received this eternal life. అప్పుడే మనం పరలోకానికి మనం పరలోకంలోకి అడుగు పెట్టాము. First John chapter 5. యోహాను సువార్త 1 యోహాను 5వ అధ్యాయం And verse 11 and 12. 11, 12 The God has given to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. First
John chapter 5 verses 11 and 12, and God has given us eternal life. దేవుడు మనకు పరలోక నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చాడు. And this life is in His Son. ఆ యొక్క జీవము తన కుమారునిలో ఉన్నది. Lord Jesus Christ Himself is this embodiment of eternal life. యేసు ప్రభువే ఆయన నిత్య జీవమై ఉన్నాడు. See in 1 John chapter 1, మొదటి యోహాను what John is writing. సో ఇక్కడ యోహాను ఏం రాశాడు చూద్దాము. Verse 2, రెండవ వచనం. he says the life, referring to the Lord Jesus Christ, he says the life appeared, ఆ జీవం ప్రత్యక్షమాయను, and we have seen it మేము ప్రత్యక్షంగా చూశాము, and testify to it, మేము సాక్ష్యం ఇచ్చాము, and we proclaim to you the eternal life ఆ యొక్క సాక్ష్యాన్ని మీతో పంచుతున్నాము, which was with the Father అది ఆ తండ్రి వద్ద ఉన్నది ముందు, and has appeared to us. ఇప్పుడు మనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. So this Lord Jesus Christ is eternal life. యేసు ప్రభువే నిత్య జీవమై ఉన్నాడు. And coming back to 1 John chapter 5, మొదటి యోహాను 5వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే it says, verse 12 says, he who has the Son has life. దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవం గలవాడు. So when we believed on the Lord Jesus Christ, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు యందు విశ్వాసం ఉంచుతామో at that point of time we got this eternal life. అప్పుడే మనము మన నిత్య జీవాన్ని మనం పొంది ఉన్నాము. Today you and I have this eternal life. ఈ రోజు నీవు నేను ఈ యొక్క నిత్య జీవాన్ని కలిగి ఉన్నాము. It is not something which is going to happen in the future. ఆ నిత్య జీవం అనేది ఎప్పుడో వస్తుందని కాదు కానీ ఇప్పుడే మనం కలిగి ఉన్నాము. Today you and I have this eternal life in us. ఈ రోజు నీవు నేను ఈ యొక్క నిత్య జీవాన్ని కలిగి ఉన్నాము. And no grave can hold us. ఎటువంటి సమాధి కూడా మనం బంధించలేదు. And that is why Paul, when he is writing to the Corinthians, అందు గురించి పౌలు కొరింథీయులకు రాసినప్పుడు ఇలా he says to be absent in the body is to be present with the Lord. సో మనం ఈ యొక్క శరీరంలో నుంచి వదిలివేసి మరి ప్రభువుతో కలిసి ఉంటాము. In 2 Corinthians chapter 5 రెండవ కొరింథీయులు 5వ అధ్యాయం and verse 8. 8వ వచనం. We are confident and say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. ఇంత ధైర్యం కలిగి ఈ దేహంను విడిచిపెట్టి ప్రభువు వద్ద నివసించుటకు ఇష్టపడుతున్నాము. So it says that the moment I leave to be when I am absent from the body, I will be present with the Lord. ఎప్పుడైతే నేను ఈ యొక్క దేహాన్ని విడిచిపెడతానో ఆ క్షణాన్ని నేను ప్రభువుతో పాటు ఉంటాను. The life that we have received will now continue forever. ఏదైతే జీవాన్ని మనం పొందానో ఆ యొక్క జీవం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. The same in 2 Corinthians chapter 5 and verse 1 also he says the same thing. సో రెండవ కొరింథీయులు 5వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఇదే చెప్తుంది. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house not made with hands, eternal in the heavens. This is the moment this earthly tent is destroyed. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్నటువంటి గుడారం నశించినప్పుడు We have an eternal house in heaven. మనకు పరలోకంలో నిత్యం ఉండేటువంటి స్థలం ఉంది. See, same thing when he's writing to Philippians, సో ఫిలిప్పీయులు కూడా ఈ విధంగా రాస్తున్నారు పౌలు. chapter 1, మొదటి అధ్యాయం verses 23 and 24. 23-24 వచనాలు. For I am in a strength which is true, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. ఈ రొట్టి మధ్యలో ఇరుకునబడి ఉన్నాను. నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతో కూడా ఉండవలనని నాకు ఆశ ఉన్నది. అది నాకు మరి మేలు. అయినను నేను శరీరం నాకు మిమ్మల్ని బట్టి మరి అవసరమై ఉన్నది. He says, I desire to depart from this body and to be with the Master. నేను ఈ యొక్క శరీరాన్ని వదిలి క్రీస్తుతో ఉండవలనటువంటి ఆశ నాకు కలిగి ఉన్నది. So death cannot separate us from the Master. సో ఆ యొక్క మరణం అనేది మన యొక్క ప్రభువు నుంచి దూరపరిచేది కాదు. Actually, for a believer, it is not, when we leave this body, it is not death, it is life. సో మనం ఒక విశ్వాసిగా మనం ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క శరీరాన్ని వదిలేస్తామో మన మరణం కాదు కానీ మన జీవము ప్రభువుతో కొనసాగుతుంది. You know, I was reading, there was a person who was dying. సో ఒక చోట చదవాలి, ఒక వ్యక్తి చనిపోతున్నప్పుడు And you know, while he was very sick, he was about to die. ఆయన చాలా రోగగ్రస్తుడై చనిపోతూ ఉన్నాడు. And you know, sometimes people will come and they will
try and give some consolation to people, who are very sick or about to die. సో మరణించబోయే సమయంలో మరి మనకు తెలుసు మిగిలిన వారు వచ్చి అతనికి వచ్చి కొన్ని మాటలు చెప్పి ఆయన ఆదరిస్తూ ఉంటారు. So somebody came to him and said, maybe I don't know, you must have been a brother. So he says, brother, you are still in the land of the living. ఆయన వాళ్ళు చెప్పారు, బ్రదర్ నువ్వేం బాధపడద్దు, నువ్వు జీవించేటువంటి స్థలం మీద ఉన్నావు. So this brother who was sick, సో ఎవరైతే మరి రోగి అయినటువంటి సహోదరుడు, he said, no, brother, actually I am still in the land of the dead. ఆయన అంటున్నాడు, నేను ఈ యొక్క మృతమైనటువంటి స్థలం మీద ఉన్నాను. Because when I leave this body, then I will go to the land of the living. సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మృతమైనటువంటి స్థలాన్ని వదిలిపెడతాను, అప్పుడే నేను ఆ జీవం ఉన్నటువంటి స్థలంలోకి వెళ్ళగలను. Because there I will live forever and I will never die. అక్కడ నేను చిరకాలం నేను జీవిస్తూ ఉంటాను. This is the land of the dying. ఈ యొక్క స్థలం అనేది Everyone over here is going to die. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా చనిపోయేటువంటి వారే. When I go there is when I will go into the land of the living. సో ఎప్పుడైతే నేను అక్కడికి వెళ్తానో అక్కడ నేను నిత్యం ఉండేటువంటి స్థలానికి వెళ్తాను. So for a believer, ఒక విశ్వాసికి the death is only entering into eternity. సో మరణం అనేది మరి పరలోకానికి వెళ్ళడానికి అదొక మార్గమైన ఒక మొదటి మెట్టు అయింది. Where we will live with our master for eternity. అక్కడ మనము నిత్యం మన యొక్క ప్రభువుతో ఉంటాము. Another question people have, that when we go to heaven, will we recognize each other? సో ఇంకో ప్రశ్న ఏంటంటే అందరికీ ఉంటుందంటే మనం పరలోకంకి వెళ్తే ఒకరిని ఒకరు మనం గుర్తుపడతాము. Bible tells us that when we go to heaven, we will be able to recognize each other. సో బైబిల్ వాక్యం ఏం తెలివిస్తుందంటే మనం పరలోకం వెళ్ళే కూడా మనం ఒకరికొకరు మనం గుర్తుపడతామని. See Matthew chapter 8. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం. And verse 11. 11వ వచనం. And I say unto you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. అనేకులు తూర్పు నుండి పడమటి నుండి వచ్చి అబ్రహాముతో కూడాను ఇస్సాకుతో కూడాను యాకోబుతో కూడాను పరలోక రాజ్యమందు కూర్చుందురు గాని. So when they in heaven, you'll be able to recognize you are sitting with Abraham, Isaac, Jacob. Everybody will have their own identity and you'll be able to recognize. పరలోకం వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒకరినొకరు మన గుర్తుపడతాము. అక్కడ అబ్రహాము ఇక్కడ అని ఇస్సాకు అని యాకోబు అని మనం కూడా గుర్తిస్తాం. In Matthew chapter 16, మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయంలో when they are on the Mount of Transfiguration, ఎప్పుడైతే అక్కడ రూపాంతరం చెందారో అప్పటి మీద chapter 17, when the Lord Jesus Christ was transfigured on the mount. 17వ అధ్యాయంలో ఆయన రూపాంతరం చెందాడు. And we saw that, when chapter 17 verses 2 and 3. 17వ అధ్యాయం 2-3 వచనాలు మత్తయి సువార్త. There he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించను, ఆయన వస్త్రములు వెలుగు వలె తెల్లనివి ఆయను. And verse 3. Just then there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. 3వ వచనం, ఇదిగో మోషేయు ఎలీయాయు వారికి కనపడి ఆయనతో మాట్లాడుతుంది. Moses had gone, worldly wise, he had died more than 1500 years before this event. సో మరి మోషే మాత్రం ఈ లోక ప్రకారం 1500 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన మరణించాడు. But when he appeared in that glorious body, ఆయన ఎప్పుడైతే మహిమ శరీరంతో కనపడినప్పుడు then Peter and James and John could recognize it. This is Moses. అక్కడ ఉన్నటువంటి పేతురు, యోహాను మరియు యాకోబు అతన్ని చూసి గుర్తుపట్టగలిగారు. Similarly, you and I, when we will be in heaven, ఆ విధంగానే మనం పరలోకం ఉన్నప్పుడు people will be able to recognize each other. మరి మిగిలినటువంటి వారి ప్రజలు కూడా మనల్ని చూసి గుర్తుపడతారు. Not only this, అదే కాకుండా we will also have names over there. అక్కడ మనకు పేర్లు కూడా ఉంటాయి. See Revelation chapter 3. ప్రకటన 3వ అధ్యాయం. We are seeing that when we go to heaven, what will be our identity? సో మన పరలోకం వెళ్ళినప్పుడు మనల్ని దేని బట్టి గుర్తుపడతారు అని చూసినట్లయితే Revelation chapter 3 and verse 5. 3వ అధ్యాయం 5వ వచనం. He was overcome, shall thy be clothed with white garments, and I will not write his name from the book of life, and I will confess his name before my Father and before his angels. జయించువాడు అలాగున తెల్లని వస్త్రము ధరించుకొనును,
జీవ గ్రంథంలో నుండి అతని పేరెంత మాత్రమును తుడుపు పెట్టక నా తండ్రి ఎదుటను ఆయన దూతల ఎదుటను అతని పేరు ఒప్పుకొందును. So Lord Jesus Christ said he will never blot out his name from the book of life. ఆయన యేసుప్రభు అంటున్నాడు మరి ఆ జీవ గ్రంథం నుంచి ఏమాత్రం పేరు తుడిచివేయను. So our names are recorded over there. మన యొక్క పేర్లు కూడా అక్కడ రాయబడి ఉన్నవి. And also chapter 2 and verse 17 it says I will give him a new name over there. సో 2వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో చూసినట్లయితే అక్కడ నేను కొత్త పేర్లు ఇస్తాను అని. And then it also says and then also there are some people who will not be in heaven. సో కొంతమంది పరలోకం ఉండనటువంటి వారు. See 1 Corinthians 6 మొదటి కొరింథీయులు 6వ అధ్యాయం verses 9 and 10. 9-10 వచనాలు. Anybody can read. Or do you not know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, or idolaters, nor effeminate, or homosexual. అన్యాయస్తులు దేవుని రాజ్యంలో వారసులు కానేరని మీకు తెలియదా? మోసపోకుడి, జారులైన విగ్రహారాధికులైనను, వ్యభిచారులైనను, ఆడంగితనం గలవారైనను, పురుష సంయోగులైనను, దొంగలైనను, లోబులైనను, త్రాగుబోతులైనను, దూషకులైనను, దోచుకొని వారులైనను దేవుని రాజ్యంలో వారసులు కానేరరు. So these are the people who will not enter the kingdom of God. ఇటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వారు పరలోకంలోకి ప్రవేశింపరు. It says do not be deceived. మీరు మోసపోకుడి. Many people you must have seen, I have seen generally they say, no, God is very merciful, he will not punish everybody like this. సో చాలా మంది అంటుంటారు దేవుడు చాలా దయగలిగినవాడు, ఆయన మనల్ని శిక్షించడు. God is merciful, but God is also just. సో దేవుడు దయగలవాడు, అంతేకాకుండా ఆయన న్యాయవంతుడు. If you have sinned, you have to repent of it. ఒకవేళ నువ్వు పాపం చేసినట్లయితే మారు మనసు పొందాలి. If you don't repent, then you cannot go to heaven. నువ్వు మారు మనసు పొందనట్లయితే నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళలేవు. We saw that one of the qualifications to be in heaven is that your sins must be forgiven. మనం చూసాము మరి పరలోకానికి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన ఒక అర్హత ఏంటంటే మన యొక్క పాపాలు క్షమించబడాలి. If you have been not washed by the blood of the Lord Jesus Christ, నువ్వు యేసు ప్రభు యొక్క రక్తంలో కడగబడినట్లయితే you are not qualified to go into heaven. నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళడానికి అర్హత పొందవు. And all these people who are mentioned over here, ఇక్కడ verses 9 and 10, ఈ 9-10 వచనాల్లో రాయబడినటువంటి వారందరూ కూడా they will not enter the kingdom of God. పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపరు. Even it says, verse 10 says, they are not thieves. 10వ వచనంలో చూసినట్టు దొంగలు కూడా వెళ్ళరు. Any kind of stealing. సో ఎటువంటి దొంగతనం చేసినట్టు కూడా మన పరలోకానికి ప్రవేశింపలేదు. Not the greedy. సో లోబులైనటువంటి వారు. No, we sometimes take greed very lightly. కొన్నిసార్లు ఆ లోభం అనే దాన్ని మనం చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తుంటాము. But God is putting it in the same category as sexually immoral and adulterers and greedy people also in the same category. సో లోభం కలిగినటువంటి వారు ప్రభు ఇక్కడ మరి విగ్రహారాధికులతోనూ వ్యభిచారులతోనూ సమానంగా చూస్తున్నారు. The word of God says godliness with contentment is great gain. సో Godliness with contentment. సో దైవభక్తి కలిగి దాంతో పాటు మరి సంతృప్తి పొందినటువంటి వారు. That's the kind of life that God wants. అటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వారు, జీవితం కలిగినటువంటి వారు ఉండాలి. And then it said one should not be drunkards. సో వారు తాగుబోతులై ఉండకూడదు. Not slanderers. సో మరి చెడు మాటలు పలికేటువంటి వారు ఉండకూడదు. This slandering is also something very important. సో దూషకులు అంటే మరి చెడు మాటలు మాట్లాడడానికి కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. Sometimes we very discreetly try to do this. సో మనం తెలియకుండా కొన్నిసార్లు అలా చెడు మాటలు అంటూ ఉంటాం. Sometimes when we are, we know something. సో కొన్నిసార్లు మనకు తెలుసు అయినప్పటికీ And we really want to share with somebody. సో ఇతరులకు మనం చెప్పాలనుకుంటాము. And we don't know how to do it. మనకు వాళ్ళకి ఏ విధంగా చెప్పాలి తెలియదు. Then you say, brother, you please pray about this. చెప్తాము సహోదరుడు కొద్దిగా. And then we tell the full thing. సో తర్వాత అప్పుడు చెప్తాము. Actually, the fact is you yourself have not prayed about it. ఎందుకంటే నీకు నువ్వే ప్రార్థన చేసుకోలేదు ముందు. But if you have really prayed with a burden, నువ్వు మరి భారంతో ప్రార్థన చేసినట్లయితే then
You know, you will. The word of God also says, you know, that you should not have any loose talk. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది మీరు మరి చిల్లర మాటలు మాట్లాడతారు. And it also says we should only talk the things which are of source of encouragement for the other person. సో ఇంకా వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఇతరులను బలపరిచేటువంటి మాటలే మాట్లాడాలి. If I'm telling something to brother about a third person and it is not encouraging him, I should not tell. సో ఒక సహోదరుడికి నేను వేరే మధ్య వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నప్పుడు అతనికి అది బలపరిచేదిగా లేనట్లయితే దాని గురించి చెప్పనవసరం లేదు. I should only tell those things which are encouraging the other person. సో నేను ఎటువంటి మాటలు చెప్పాలంటే అతన్ని బలపరిచేటువంటి మాటలు మాత్రమే చెప్పాలి. So one of the tests when you have this temptation to tell something about somebody to another person. సో కొన్నిసార్లు మనకి ఎటువంటి శోధన వస్తుందంటే మనం వేరే మూడో వ్యక్తి గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు Ask yourself first this question. సో అప్పుడు ఈ ప్రశ్న నీకు నువ్వు వేసుకో. Well, the thing that I'm going to tell him, is it going to be a source of encouragement to him or not? సో నేను ఆ మూడో వ్యక్తి గురించి చెప్పాల్సినటువంటి విషయం అతన్ని బలపరిచేదా కాదా? If it is not going to encourage him, then leave it. సో అది ఒకవేళ ఆయన బలపరిచేదిగా ఉండనట్లయితే దాన్ని చెప్పనవసరం లేదు. Don't say that. అది చెప్పదు. Because these things, it says, such people will not inherit the kingdom of God. సో అటువంటి వారు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపరని వాక్యం సెలవిస్తుంది. So we have seen who are the inhabitants of heaven. సో మనం దేవుని రాజ్యంలో ఎవరు నివసిస్తారో చూసాము. Now we want to see the third thing. సో ఇంకో మూడోది చూద్దాము. Which is the happiness of heaven. Happiness of heaven. అక్కడ ఉన్నటువంటి సంతోషం ఏంటి? పరలోకంలో ఉన్న సంతోషం ఏంటి? See, 1 Corinthians chapter 2. 1 కొరింథీయులు 2వ అధ్యాయము And verse 9. 9వ వచనం. But as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. ఇందును గూర్చి దేవుడు తనను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏవి సిద్ధపరిచనో అవి కంటి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయములకు గోచరం కాలేదు. This is Paul is quoting Isaiah chapter 64 and verse 4. సో పౌలు మరి యెషయా 64:4 వచనం నుంచి తీసుకున్నాడు. It says the eye has not seen, సో మన కళ్ళు చూడలేదు, the ear has not heard, చెవి వినలేదు, the mind has not seen మన మనసు తెలుసుకోలేదు what God has prepared for those who love him. సో దేవుడు తను ప్రేమించిన వారికి ఏమి సిద్ధపరిచాడో వారికి తెలియదు. You know, when we go to heaven, మన పరలోకం వెళ్ళినప్పుడు there will be things which we as a human mind we have never thought about. సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని చూస్తాం, అది మనం ఊహించినటువంటివి చూస్తాం. We can only think of, fruits of one color, అనుకుంటా ఒక ఫలాలు ఒక ఈ కలర్ ఉన్నటువంటి one tree giving one kind of fruit. ఒక చెట్టు ఈ రకమైన ఫలం ఇస్తున్నది. But what God has kept in store for us over there, సో దేవుడు ఎటువంటి సిద్ధపరిచాడంటే అక్కడ is something which we can't even comprehend with our mind over here. సో మన యొక్క మైండ్ తో మన యొక్క మనసుతో మనం ఊహించలేము. And that God has made available in heaven for you and me. సో అటువంటి దేవుడు మరి పరలోకంలో మన గురించి సిద్ధపరిచాడు. And when we go there, we will see it. మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాటిని తప్పక చూస్తాం. Now there is one name which will open the gates of heaven for you and me. సో ఒక నామం ఉంది, ఆ నామం ద్వారా మరి పరలోక ద్వారాలు తెరవబడతాయి. And that is the name of Jesus. ఆ యొక్క నామమే యేసు నామం. Now what a joy it will be ఎంత గొప్ప సంతోషం to see Jesus over there అక్కడ యేసు ప్రభువుని and చూడడం, be with him all the time. అక్కడ మరి అతనితో పాటు నిత్యం ఉండడం. And that's the greatest joy and happiness in heaven. సో అది అత్యధికమైనటువంటి సంతోషం, అతన్ని చూసి అతనితో ఉండడం. And one brother was sharing సో ఒక బ్రదర్ ఈ విధంగా పంచుకుంటున్నాడు. and about brother Sadhu Sundar Singh. సాధు సుదర్శన్ గురించి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. And he used to go on foot and preach the gospel in different places. ఆయన మరి చెప్పులు లేకుండా మరి నడుస్తూ సువార్త చెప్పడానికి వెళ్తుండేవాడు. And one brother, or somebody, had a desire and said, brother, you travel so much, why don't you take a vehicle to travel? సో నువ్వు ఎంతో ప్రయాసపడి మరి అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటావు, మరి సువార్త చెప్పడానికి ఒక బండిని కొనుక్కున్నాను. So he said, you take a car and then you can use it to your ministry. సో కార్ తీసుకొని మరి సేవ గురించి వాడుకొని చెప్పాడు. So he said, no, I don't need it. మరి సాధుగా నాకేం అవసరం లేదు. And then Sadhu Sundar Singh said, సాధు ఈ విధంగా అన్నాడు. he said, even in heaven, if the Lord Jesus Christ is not there, I don't need heaven also.
ఆయన ఈ విధంగా ఏం చెప్పాడు, ఒకవేళ పరలోకంలో యేసు ప్రభు గురించి లేనట్లయితే నాకు ఆ పరలోకం కూడా వద్దన్నాడు. So the only attraction for every believer in heaven should be the Lord Jesus Christ. సో మరి ఆ పరలోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆకర్షణ ఏంటంటే యేసు ప్రభు. That is our greatest joy. అదే గొప్ప సంతోషం మనకు. You know, one day I was talking to somebody నేను ఒకరితో మాట్లాడుతున్నాను. and they said, no, you are you tell the gospel and you tell the good news because you want to go to heaven. సో నువ్వు ఈ సువార్త ఈ యొక్క మరి దేవుని వాక్యం గురించి చెప్తున్నావు, ఎందుకంటే నువ్వు పరలోకం వెళ్ళాలని చెప్తున్నావు. And you talk about a good life because you want to go to heaven. సో నీకు ఇక్కడ మంచి జీవితం ఉండాలి అని చెప్తున్నావు, ఎందుకంటే నువ్వు పరలోకం వెళ్ళాలి. So in all humility for God's glory I am telling you. సో నేను దేవుని యొక్క మహిమ గురించి ఈ మాటలు చెప్తున్నాను. I said I don't want to go to heaven నేను పరలోకం వెళ్ళాలని లేదు, for these things. దీని గురించి నాకు వెళ్ళాలని లేదు. I only want to go to heaven because I want to see my Lord Jesus Christ. ఆ పరలోకం ఎందుకు వెళ్ళాలంటే నా యొక్క ప్రభువుని చూడాలని, I want to stay with him. అతనితో పాటు నేను ఉండాలని. Because without the Lord Jesus Christ the heaven has no meaning. సో యేసు ప్రభు లేకుండా మన పరలోకానికి అర్థం లేదు. So as the greatest joy for us will be to see the Lord Jesus Christ in heaven. మనకు అత్యధికమైన సంతోషం ఏంటంటే పరలోకంలో యేసు ప్రభువును చూడడం. See Isaiah chapter 33. యెషయా 33వ అధ్యాయం Verse 17. 17వ వచనం. Thine eyes shall see the king in his beauty, they shall behold the land that is very far off. అలంకరింపబడిన రాజు నీవు కనులారా చూచెదవు, బహు దూరమునకు వ్యాపించుచున్న దేశము నీకు కనబడును. Your eyes will see the king in his beauty. సో అలంకరింపబడిన రాజు నీవు కనులారా చూచెదవు. But the fact is, as mortals in this body, we cannot see the Lord Jesus Christ. కానీ ఏంటంటే సత్యం ఏంటంటే మరి ఈ యొక్క శరీరం కలిగి నశించేటువంటి ఈ యొక్క శరీరం కలిగి యేసు ప్రభువును మనం చూడలేము. See 1 Timothy chapter 6. మొదటి తిమోతి 6వ అధ్యాయం and verses 15 and 16. 15-16 వచనం. Which God will bring about in his own time, God, the blessed and only ruler, the King of kings and Lord of lords, who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen. శ్రీమంతుడను అద్వితీయుడనగు సర్వాధిపతి యుక్త కాలముల యందు ఆ ప్రత్యక్షతను కనపరచును. ఆ సర్వాధిపతి రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభునై ఉన్నాడు. సమీపింపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే నివసించుచు అమరత్వం గలవాడినై ఉన్నాడు. మనుషుల్లో ఎవడును ఆయన చూడలేరు, ఎవడును చూడలేరు. ఆయనకు ఘనతయు శాశ్వతమైన ప్రభావం కలిగినగాక. ఆమేన్. So Isaiah says that you will see the king in his beauty. సో యెషయా ఏం చదివిస్తున్నాడంటే మరి అలంకరింపబడిన రాజుని నీ కన్నులతో చూస్తావని. But here it's saying that he lives in unapproachable light. సో ఇక్కడ ఏం రాయబడిందంటే మరి ఆయన సమీపింపరాని తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడని, whom no one has seen or can see. ఆయన ఎవరు చూడలేరు అని. So how is it possible? మరి ఆయన చూడడం ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది? It is possible when this corruptible will bear the incorruptible. సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మృతమైన ఈ యొక్క మరి పాడైనటువంటి యొక్క శరీరము అమరత్వం పొందినప్పుడే. In heaven we will be happy because we will be changed into his likeness and we will see him as he is. సో పరలోకంలో మనం మన యొక్క మన మహిమ శరీరం ధరించి అతన్ని ముఖాముఖిగా చూస్తాం. See 1 John chapter 3. మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయం and verse 2. 2వ వచనం. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. స్త్రీలారా, ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము. మనం ఇక ఏమవుదామో అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు, కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లుగానే ఆయనను చూతుము, కనుక ఆయనను పోలి ఉందమని ఎరుగుదుము. It says we will see him. It says, but we know that when he appears, we shall be like him, and then we shall see him as he is. సో ఆయన ఉన్నట్లుగానే మనం ఆయన ఉంటాము, ఆయన పోలిక అంటే మనం ఉంటాము, ఆయనను చూస్తాము. So first we will be this corruptible will bear the incorruptible. ఈ యొక్క మృతమైనటువంటిది మరి అమరత్వం కలిగినటువంటి శరీరం పొందుతాము. This mortal will bear immortality. సో
సో ఈ మృతమైనటువంటిది మరి జీవం కలిగినటువంటి శరీరంతో మనం ఉంటాము. We shall be like him, ఆయనలాగా ఉంటాము. and then we shall see him as he is. తర్వాత మరి ఆయన ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాము. I mean, this joy in heaven will be from the presence of God himself. సో ఆ యొక్క సంతోషం అనేది మరి దేవుని యొక్క సముఖంలో. See, the more and more that we love God, సో దేవుని మనం ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నప్పుడు, the more and more that we know God, సో ఎక్కువగా మరి అతని గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు, the more we will love him. అతన్ని ఎక్కువగా మనం ప్రేమించడం మొదలు పెడతాం. One believer once asked, ఒక విశ్వాసి ఈ విధంగా అడిగాడు, that what will you do when you go to heaven? నువ్వు పరలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తావు? He said that maybe for the first 1,000 years I will only keep looking at Lord Jesus. ఒక 1000 సంవత్సరాలు నేను యేసు ప్రభువుని చూస్తూనే ఉంటాను. His beauty is limitless. ఆయన యొక్క మరి అలంకరణ, ఆయన యొక్క బ్యూటీ, అందం అనేది మనం వర్ణించలేదు. This same John, ఈ యోహాను who used to be leaning on the bosom of the Lord Jesus Christ, యేసు ప్రభు యొక్క మరి రొమ్ముని ఆనుకున్నటువంటి వాడు, when he saw him in his glory in the book of Revelation, సో మరి ప్రకటన గ్రంథంలో ఆయన యొక్క మహిమను, యేసు ప్రభు యొక్క మహిమను చూసినప్పుడు it says he fell face down before him. సో ఆయన మరి కింద పడిపోయాడని చూస్తాం. Revelation chapter 1. ప్రకటన 1వ అధ్యాయం. And that's description of the Lord Jesus Christ. And verses 12 to 16. Anybody can read it. 12 నుంచి 16 వచనాలు. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of the 7 candlesticks one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the parts with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burned in the furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. This was the Lord Jesus Christ in his full magnificence. సో యేసు ప్రభు యొక్క మరి ఏ విధంగా ఆయన మహిమతో ఉన్నాడో ఇక్కడ చూస్తాము. This is how we will see him. ఆయన చూసినప్పుడు ఈ విధంగా చూస్తాం మనం. But you cannot see him with these eyes. మనం అతని ఈ కన్నుతో మనం చూడలేము. Because when he came in front of John, see what happened to John, verse 17. సో మరి ఎప్పుడైతే యోహాను యేసు ప్రభుని ఈ విధంగా చూసినప్పుడు ఏమైందో మనం 10వ వచనం చూస్తాం. When I saw him, I fell at his feet as though dead. నేను ఆయన చూడగానే చచ్చిన వాని వలె ఆయన పాదముల యొద్ద పడితిని. So he says, I fell down as dead. నేను మరి ఆయన పాదముల యొద్ద చచ్చిన వాని వలె పడితిని. But when we are changed into the likeness of the Lord Jesus Christ, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు యొక్క స్వరూపంలో మారినప్పుడు then we will be able to see him as he is. అప్పుడు అతన్ని మరి ముఖాముఖిగా చూస్తాము. And I'm sure 1,000 years of eternity will be less to see his beauty. సో 1000 సంవత్సరాలు అతనితో మరి అతని సన్నిధిలో అతను చూడడం అనేది సరిపోవచ్చు. So heaven will be a happy place. పరలోకం అనేది చాలా సంతోషకరమైన Because we will be with God. ఎందుకంటే మనం ప్రభుతో పాటు ఉంటాం కాబట్టి. We will be in the presence of our Redeemer. సో మనం విమోచించినటువంటి ప్రభుతో ఉంటాము. And we will be forever with the Lord. మనం నిత్యం కూడా అతనితో పాటు ఉండబోతున్నాం. See, when I say we will be with God, ఎప్పుడైతే నేను మనం దేవునితో పాటు ఉంటానని చెప్పినప్పుడు, many times when we look at the Lord Jesus Christ, మనం యేసు ప్రభువుని చూసినప్పుడు we seem nearer to him. సో మనం అతని దగ్గరగా ఉన్నట్టుగా చూస్తాము. Because we see him, as somebody who's died for us and who came into the world for us, and God is somewhere sitting on the throne. So we see the Lord Jesus Christ as closer to us. సో యేసు ప్రభువు మరి మన గురించి ఆయన మరణించాడు అని, మరి మన గురించి ఈ లోకంలోకి వచ్చడానికి దగ్గరగా చూస్తాము. మరి దేవుడు మరి దూరంగా మరి పరలోకంలో మరి ఆసీనుడై ఉన్నాడని చూస్తాము. The Lord Jesus Christ we see as somebody who's like our advocate, who's on our behalf, pleading for God. ఆయన మరి యేసు ప్రభు ఒక మధ్యవర్తి లాగా మరి మన గురించి దేవుని దగ్గర మరి ప్రార్థించేటువంటి వాడిని చూస్తాము. And God the Father is like the stern judge. సో మరి దేవుణ్ణి పరలోకంలో తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి మరి ఒక జడ్జి లాగా చూస్తాము. But let me tell you that
God really loves you. I mean, beyond the understanding of our mind and how much we can express His words. సో దేవుడు మనం ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు, మనం అర్థం చేసుకోవాలనేటువంటి, మనం వర్ణించలేని విధంగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. You know, it took a lot for God the Father to give His only Son to die for you and me. సో మరి దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని ఇక్కడ పంపించడానికి ఎంతో మరి కష్టమైపోయింది. The Lord Jesus Christ died in our place on the cross. That is right. యేసు ప్రభు మన నిమిత్తం మరి ఆ శిలువ మీద మరణించాడు. But what love it must have taken the Father to separate His Son from Him for you and me. మరి దేవుడు మరి తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి మరి తన దగ్గర నుంచి మరి పక్కకు తీసి ఆ శిలువ మీద పంపించడానికి ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉండాలి మనకు అక్కడ. This Father in heaven really loves us beyond what we understand. సో మనం అర్థం చేసుకోలేనటువంటి, మనం వర్ణించలేనటువంటి గొప్ప ప్రేమ దేవుడు మన పట్ల కలిగి ఉన్నాడు. And you know, it is like when we stay in heaven with God the Father and the Lord Jesus Christ. మనం ఎప్పుడైతే మరి తండ్రి అయిన దేవునితో పాటు మరి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుతో పాటు పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు, Peter says that we will be partakers of the divine nature. See, First Peter. సో మనం దైవత్వంలో కూడా పాలిభాగస్వామ్యం అవుతామని కూడా మరి పేతురు రాస్తున్నారు. First Peter chapter 1. మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయం. Second Peter chapter 1 and verse 4. రెండవ పేతురు మొదటి అధ్యాయం 4వ వచనం. Through these He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. దురాశను అనుసరించడం వలన లోకమందున భ్రష్టత్వం ఈ వాగ్దానం మూలంగా తప్పించుకొని దేవ స్వభావనందు పాలువారగినట్టు వాటిని అనుగ్రహించారు. It says we will be partakers of the divine nature. మనము దేవుని స్వభావనందు పాలిభాగస్వామ్యమవుతామని. What does this mean? దాని యొక్క అర్థం ఏంటి? Supposing you were to take iron rod. సో మీరు ఐరన్ రాడ్ తీసుకున్నట్లయితే And you put it into a fire which is red hot. సో మరి ఆ కొలిమిలో మరి మండుతున్న కొలిమిలో పెట్టినట్లయితే After a time, what happens with the influence of the fire? సో ఆ ఇనుప రాడు ఆ అగ్నిని బట్టి It starts becoming very bright. అప్పుడు అది మరి వెలడం మొదలు పెడుతుంది, ఎర్రగా మారుతుంది. It will become bright red. ఆ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఎర్రగా మారుతుంది. Some impurities are there that will also go away. అందులో ఉన్నటువంటి బల్లాలు కూడా వెళ్ళిపోతాయి. And it will become very hot. అప్పుడు అది చాలా వేడిగా తయారవుతుంది. Now, the iron is not changed into anything else. సో ఆ యొక్క ఐరన్ రాడ్ మరి అది వేరే రూపంగా మార్చబడలేదు, కానీ It is still that iron rod. అది ఐరన్ రాడ్ లాగానే ఉంది. But when it is in that fire, ఎప్పుడైతే ఆ కొలిమిలో ఉన్నప్పుడు its appearance has changed. దాని యొక్క రూపం అనేది మారింది. It has become glowing red. అది చాలా ఎర్రగా మారింది. It has become hot. చాలా మరి వేడిగా తయారైంది. It has become pure. అది చాలా మరి పవిత్రంగా తయారైంది. Similarly, then when we are with God in heaven, మనం అదే విధంగా మనము పరలోకంలో దేవునితో పాటు ఉన్నప్పుడు we will not become God. మనం దేవుడిలాగా మారం, కానీ We will still remain in the human soul. మనము మరి మానవ యొక్క మరి ప్రాణమే కలిగి ఉంటాము. But because of His influence on us, అతని యొక్క ప్రభావాన్ని బట్టి we will become bright. మనము అతనిలాగా వెలుగుతూ ఉంటాము. We will become beautiful. మనం కూడా అతనిలాగా అందంగా ఉంటాము. We will become pure. మనం కూడా పరిశుద్ధంగా ఉంటాము. We will radiate His glory. మనం అతని యొక్క మహిమను ఇతరులకు చూపిస్తాము. We will be warm and glowing because of His perfect love. సో అతని యొక్క మరి నిత్య ప్రేమ మరి పరిశుద్ధ ప్రేమను బట్టి మరి మనం ఇతరులకు చూపించగలుగుతున్నాము. So we will be in that human soul. మనము మరి మనుషుల యొక్క ప్రాణమే కలిగి ఉంటాం, కానీ But we will be like Him. మనం ప్రభువులాగా ఉంటాం. And also another thing about the joy in heaven. సో ఇంకొక విషయం మరి పరలోకంలో యొక్క సంతోషం గురించి, There is joy in heaven over one sinner that repenteth. సో ఒక్క పాపి మరి మారుమనసు పొందినట్లయితే మరి పరలోకంలో గొప్ప ఆనందం అని. See Luke chapter 15. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయంలో
we know this portion, what the Lord Jesus Christ had to say. Luke chapter 15, verse 7. 15వ అధ్యాయం 7వ వచనం. I say unto you, that likewise God sent in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which need no repentance. అటువలే మారు మనస్సు అక్కరలేని 99 మంది నీతిమంతుల విషయమై కలుగు సంతోషం కంటే మారు మనస్సు పొంది ఒక్క పాపి విషయమై పరలోకమందు ఎక్కువ సంతోషం కలుగును. So there is rejoicing in heaven over one sinner who repents. సో మరి పరలోకంలో మరి భూలోకంలో ఒక్కరు మారు మనసు పొందినట్లయితే పరలోకంలో గొప్ప ఆనందం. And there are more things over there. సో ఇంకా అంతేకాకుండా ఇంకా అనేక రకాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. Another thing, as believers, we need to understand that the unconverted man is not happy. సో మరి మారు మనసు పొందినటువంటి మనుషులు సంతోషం కలిగినటువంటి వాడు కాదు. It is only the converted man who can be happy. సో మారు మనసు పొందినటువంటి వాడే మరి సంతోషంగా ఉండగలరు. It is only the converted man who can be satisfied. సో మరి మారు మనసు పొందినటువంటి వాడే మరి సాటిస్ఫై అవ్వగలరు. If we see, I mean, the very successful people in this world, మరి ఈ లోకంలో మరి మంచి పొజిషన్కి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చూసినట్లయితే but the smallest believer will be more content. సో మరి చిన్న విశ్వాసి కొద్దిపాటి మంది కూడా ఆయన సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు. The people, if we see, who seem to be achievers in this world, సో మరి గొప్ప మరి స్థానాన్ని పొందినటువంటి వారు ఈ లోకంలో, but if we see a person like Paul, will have a very high seat. సో అతను చూసినట్లయితే గొప్ప స్థానంలో ఉంటున్నారు ఈ లోకంలో. మరి పౌలుతో మరి పోల్చినట్లయితే పౌలు మరి గొప్ప స్థానంలో ఉంటాడు. Because we see that, a Christian actually is dying twice. సో ఒక విశ్వాసి క్రైస్తవుడు 2 సార్లు మరణిస్తాడు. Firstly, he dies spiritually when he dies to sin. సో మరి ఆత్మీయంగా మరణిస్తాడు మరి పాపంలో. When the rays of heaven first start affecting his life. When the rays of heaven start affecting his సో ఎప్పుడైతే మరి పరలోక యొక్క కిరణాలు ఆయన మీద పడుతున్నప్పుడు ఆయన మరణిస్తాడు. And secondly is that physical death. సో రెండవది మన యొక్క భౌతిక మరణము. When he actually goes and tastes heaven. సో అప్పుడు మనము మరి పరలోకంలో ఉన్నటువంటి యొక్క సంతోషాన్ని చూసినప్పుడు. So two things are certain in heaven. సో 2 విషయాలు మరి పరలోకంలో తప్పక జరుగుతాయి. And we will see the Lord Jesus Christ. మనం యేసు ప్రభువుని చూస్తాము. That will be a source of our joy. అది మనకు గొప్ప సంతోషమైనటువంటిది. And also we will be like him. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం అతనిలాగా ఉంటాం. And we will see him as he is. అతన్ని ఆయన ఉన్నట్టుగా ఆయన్ని మనం చూస్తాం. So the joy of heaven will be, సో పరలోక యొక్క సంతోషం ఏంటంటే being able to be in the presence of God the Father, మన దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ఉంటాము. to be in the presence of the Lord Jesus Christ, యేసు ప్రభు యొక్క మరి సన్నిధిలో ఉంటాము. and to spend eternity with him. అతనితో పాటు నిత్యత్వం మన సమయం గడుపుతాము. And the fourth thing 4వ విషయం ఏంటంటే is about the certainty of heaven, మనం ఇంకోటి ఏంటంటే మరి పరలోకం వెళ్ళేటువంటి మరి నిర్ధారణ, the surety of heaven. మరి పరలోకం వెళ్తామన్నటువంటి నిర్ధారణ. See, the Lord Jesus Christ in John chapter 14, what we just read, సో మరి యేసు ప్రభు యోహాను సువార్త 14 అధ్యాయంలో మనం చదివినట్టుగా chapter 14 and verse 2, 14వ అధ్యాయం 2వ వచనం. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I'm going there to prepare a place for you. మా తండ్రి ఇంత అనేక నివాసములు కలవు, లేని ఎడల మీతో చెప్తున్నాను, మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెలుచున్నాను. the Lord Jesus Christ cannot tell lies. యేసు ప్రభు అబద్ధాలు చెప్పలేడు. And he says, in my Father's house are many rooms or many mansions. సో నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు అని ఆయన చెప్తున్నాడు. He says, if it was not so, I would have told you. ఒకవేళ స్థలము అక్కడ మరి నివాసం లేనట్లయితే నేను చెప్పేటువంటి వాడిని. So because the Lord Jesus Christ says, in my Father's house in heaven there are many mansions, there is a place for me. సో మరి యేసు ప్రభు చెప్పినట్టుగా నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు అని చెప్పాడు కాబట్టి అక్కడ తప్పకుండా స్థలాలు ఉంటాయి. That is the surety of heaven. సో మరి అదే మరి నిర్ధారణ పరలోకం గురించి. See, 1 Kings మొదటి రాజులు chapter 8. 8వ అధ్యాయం. And verse 30. 30వ వచనం. And
hearken thou to the supplication of thy servant and of thy people Israel, when they shall pray toward this place, and hear thou in heaven thy dwelling place, and when thou hearest, forgive. మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశ్రాయేలును ఈ స్థలము తట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేయనప్పుడల్లా నీ నివాస స్థానమైన ఆకాశమందు విని మా విన్నపం అంగీకరించుము, వినప్పుడల్లా మమ్మల్ని క్షమించుము. Heaven, it says, here from heaven, your dwelling place. ఇక్కడ మరి ఏం తెలుస్తుందంటే మరి ఈ యొక్క ఆకాశము పరలోకము నీ యొక్క నివాస స్థలం అని. So when Lord Jesus Christ is talking to my Father's house, he's talking about heaven. సో ఎప్పుడైతే మరి యేసు ప్రభు మా యొక్క తండ్రి యొక్క ప్లేస్ అని చెప్తున్నాడో అది పరలోకం గురించే. Because he says, my Father stays in heaven. నా యొక్క తండ్రి మరి పరలోకంలో ఉంటాడు. See in Matthew chapter 6. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము and verse 9. 9వ వచనం. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడును గాక. So our Father in heaven. సో పరలోకమందున్న మా తండ్రి. And he says, in my Father's house in heaven there are many mansions. నా తండ్రి ఉన్నటువంటి స్థలంలో పరలోకంలో అనేకమైనటువంటి స్థలాలు ఉన్నాయి. So heaven has a place for you and me. సో పరలోకంలో మరి నీ గురించి నా గురించి స్థలాలు ఉన్నాయి. It is that when we read in Revelation chapter 21 and 22, it is the city of eternal life. సో రెవల్యూషన్ మరి ప్రకటన 21, 22 చూసినట్టుగా అది మరి అది ఆ యొక్క పట్టణము నిత్యం ఉండేటువంటి పట్టణం అని. And the city of eternal life, ఆ యొక్క పట్టణము నిత్యం ఉండేటువంటి పట్టణం. this is a very unique city. ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి పట్టణం. It is a city without any cemetery. ఆ యొక్క పట్టణంలో మరి ఎటువంటి సమాధులు ఉండవు. I was talking to many brothers. Many Christian brothers their only ministry is they are trying to find cemeteries in many cities, because many cities don't have cemeteries. So they are trying to get from the government land allocated for the cemetery. సో చాలా సిటీలలో మరి పట్టణాల్లో మరి సమాధులు చేయడానికి స్థలం ఉండట్లేదు. కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని అడిగి ఆ యొక్క సమాధులు పెట్టే స్థలం గురించి వాళ్ళు సంప్రదిస్తున్నారు. This city has no cemetery because there is no death. సో ఈ యొక్క పట్టణంలో పరలోక పట్టణంలో మరి మరణం అనేది ఉండదు కాబట్టి అక్కడ సమాధులు అనేవి ఉండవు. In this city, nobody cries. There are no tears because it says God will wipe away every tear. సో ఆ యొక్క పట్టణంలో మరి ఎవరు కూడా ఏడవరు, వారి కన్నీళ్లు రావు, ప్రతి ఒక్క కన్నీటిని ప్రభు తుడిచివేసేది. Revelation chapter 21 verse 4. ప్రకటన 21వ అధ్యాయం 4వ వచనం. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, neither crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయను, మరణం ఇక ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడుపైనను వేదనైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించిపోయినని సింహాసనంలో నుండి వచ్చిన గొప్ప స్వరం చెప్పుట వింటిని. There is no death, there is no pain, there is no tears in the city. సో అక్కడ మరణం ఉండదు, దుఃఖం ఉండదు, ఏడుపైన ఉండదు. You go to any city in this world today, నువ్వు ఏ పట్టణంలో ఇక్కడ వెళ్ళినప్పటికీ it seems to be very good cities. అది మంచి పట్టణం అయినప్పటికీ కూడా Where people say, I wish I was staying in this city. చెప్తారు, నేను ఆ పట్టణంలో ఆ సిటీలో ఉన్నట్లయితే ఎంత గొప్ప. But you still find people with tears and crying and sorrow and pain. అక్కడ పోయినప్పుడు కూడా మరి అక్కడ ఏడుస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, మరి దుఃఖపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు, వేదన పడుతున్నటువంటి వాళ్ళు. But in that city of eternal life, మరి ఆ పట్టణం పరలోక పట్టణంలో there are no tears, అక్కడ కన్నీళ్లు ఉండవు, there is no sorrow, అక్కడ బాధ ఉండదు, there is no pain, అక్కడ వేదన అనేది ఉండదు. and there is no darkness in that city. ఆ యొక్క పట్టణంలో మరి అంధకారమే ఉండదు. See chapter 21 and verse 23. 23వ వచనం, 21, 23 ప్రకటన. And the city had no need of sun, neither of the moon, to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. ఆ పట్టణంలో ప్రకాశించుటకై సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను దానికి అక్కర్లేదు, దేవుని మహిమయే దానిలో ప్రకాశించుచున్నది. And verse 25 also. 25వ And the వచనం. gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. అక్కడ రాత్రి లేనందున దాని గుమ్మములు పగటి వేళ ఏమాత్రమును వేయబడవు. So there is no darkness in that city. ఆ యొక్క పట్టణంలో అంధకారమే లేదు. And also
there is no tempter in that city. అక్కడ మరి శోధించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. Because no evil thing can enter over there. అక్కడ మరి ఎటువంటి పాపం కూడా మరి ప్రవేశింపదు. See chapter 21 verse 27. 21వ అధ్యాయం 27వ వచనం. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవగ్రంథమందు రాయబడిన వారే దానిలో ప్రవేశించరు. కానీ నిషిద్ధమైనది ఏదైనను, అసహ్యమైనదేనను, అబద్ధమైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి ప్రవేశింపడు. So neither the devil, the tempter, nor any temptation will be there. సో మరి మనల్ని శోధ